हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम तुसी कलोइडल स्टेट ते बेस्ड तीन तरह के सल्यूशनस के बारे डिस्कस किया सी। ट्रू सल्यूशन, सस्पेंशन ते कलोइडल सल्यूशन। सो कलोइडल सल्यूशन जिहड़े है हुण नैक्सट उन्हां दे बारे आपां इत्थे टॉपिक डिस्कस करांगे। कलोइडल सल्यूशनस नूं कलोइड्स का नाम भी दिता जा सकता है या सिंपली इन्हां नूं सोल्स का नाम भी दिता जा सकता है। सो नैक्सट अगे सारे को फिर टॉपिक है फेजेस ऑफ कलोइड्स, या फिर ये भी कह सकते हैं फेजेस ऑफ कलोइडल सल्यूशनस, या भी कह सकते हैं फेजेस ऑफ सोल्स। सो तीन नाम दिते जाते हैं कलोइडल सल्यूशनस नूं। एक तो कलोइडल सल्यूशन हो गया, एक कलोइड हो गया, तो एक सोल कह दें SOL सोल। सो ये फेजेस जिमें सल्यूशन जो है वो दो तरह के पार्टिकल्स होंगे, एक सल्यूट तो एक सॉल्वेंट। इस तरह कलोइडल सल्यूशन जोड़ा है ये भी दो तरह के फेज़ होंगे, एक डिस्पर्स्ड फेज़ तो एक डिस्परजन मीडियम। उस तरह ही है डिस्पर्स्ड फेज़ जोड़ा है वो घट अमाउंट होंगे सल्यूट की तरह ही है ये, तो डिस्परजन मीडियम सॉल्वेंट की तरह जोड़ा ज़्यादा अमाउंट होंगे। सो इत्थे पहला है साढ़े को डिस्पर्स्ड फेज़। इट इज़ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ स्मॉल प्रपोर्शन एंड इज़ जस्ट लाइक ए सल्यूट इन ए सल्यूशन। कहते ये जोड़ा कंपोनेंट है ये घट अमाउंट के प्रेजेंट होंगे कलोइडल सल्यूशन के, तो ये उस तरह जिमें कहते सल्यूशन के सल्यूट होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द कलोइडल सल्यूशन ऑफ सिल्वर इन वाटर, सिल्वर इज़ द डिस्पर्स्ड फेज़। कहते जेकर सिल्वर तो पानी का कलोइडल सल्यूशन बना दिए तो वो सिल्वर घट अमाउंट के होंगे, तो यह एक डिस्पर्स्ड फेज़ की तरह एक्ट करता है। नैक्सट डिस्परजन मीडियम, इट इज़ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सैस प्रपोर्शन। ये जोड़ा कंपोनेंट है ये कहते ज़्यादा मात्रा के मौजूद होंगे कलोइडल सल्यूशन के, एंड इज़ जस्ट लाइक ए सॉल्वेंट इन ए सल्यूशन। तो कहते ये उस तरह ही है जिमें एक सल्यूशन के सॉल्वेंट होंगे, उस तरह ही कलोइडल सल्यूशन के डिस्परजन मीडियम प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द अबव एग्जाम्पल वाटर एक्ट्स एज डिस्परजन मीडियम। सो आ जी अबव एग्जाम्पल पढ़ी है ये वाटर मॉलीक्यूल ज़्यादा अमाउंट है, ये इत्थे एक डिस्परजन मीडियम की तरह एक्ट करता है। नैक्सट अगे फिर साढ़े को क्लासीफिकेशन ऑफ कलोइड्स कि जोड़े कलोइडल सल्यूशनस ने उन्होंने वंड किमें की जाती है। सो तीन तरह के क्राइटेरियाज जोड़े है वो यूज़ किए जाते हैं कलोइडल सल्यूशनस की क्लासीफिकेशन करने के लिए। देर आर 3 टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया फॉर द क्लासीफिकेशन ऑफ कलोइड्स। सब तो पहला क्राइटेरिया है क्लासीफिकेशन ऑफ कलोइड्स बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्परजन मीडियम। कलोइडल सल्यूशनस की क्लासीफिकेशन जी इस चीज़ पर बेस्ड है कि जो डिस्पर्स्ड फेज तो डिस्परजन मीडियम है उन्होंने फिजिकल स्टेट किहो जी है। मीनस डिस्पर्स्ड फेज तो डिस्परजन मीडियम सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैस है। सो इत्थे दस्सिया होया डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्परजन मीडियम whether these are solids, liquids or gases, the 8 type of colloidal solutions are possible। कहते कलोइडल सल्यूशनस जोड़े डिस्पर्स्ड फेज तो डिस्परजन मीडियम होंगे उन्होंने फिजिकल स्टेट पर बेस्ड कि वह सॉलिड ने या लिक्विड ने या गैसेस ने, तो साढ़े को कहते फिर 8 तरह के कलोइडल सल्यूशनस जोड़े वो पॉसीबल हो सकते हैं। वैसे ये जो टॉपिक इत्थे तुसी ये डिस्कस कर रहे हैं ये जो तुसी पहला सैकेंड चैप्टर दे विच सल्यूशनस के बारे डिस्कस किया सी कि सल्यूशनस जोड़े है वो 9 तरह के होंगे है, ਜਾਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਲਿਊਟ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ, ਜਾਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕਲੋਇਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਇਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਕਰੀਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲੋਇਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੈਸ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਔਰ ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਗੈਸ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਗੈਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਮਿਕਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇੰਟਰਮਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। सो जिन्हों सैपरेट नहीं किया जा सकता इट मीनस वो कलोइडल सल्यूशन नहीं हो सकता, वो पार्टिकल्स आप वक्-वक् नहीं कर सकते।
कि डिस्पर्स्ड फेज़ किहड़ा है, डिस्पर्जन मीडियम किहड़ा है, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਲੋਇਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਏ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਵੀ ਗੈਸ ਹੋਵੇ, ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਗੈਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼, ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ, ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੋਲੋਇਡ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ +1 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਤੇ ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੋਲੋਇਡ ਚਲੋ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਮੀਨਸ ਸੋਲਿਊਟ ਸੋਲਿਡ ਹੋਵੇ, ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ ਮੀਨਸ ਸੋਲਵੈਂਟ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਵੀ ਸੋਲਿਡ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਵੀ ਸੋਲਿਡ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸੋਲਿਡ ਸੋਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਲੋਇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੋਇਜ਼, ਜਾਂ ਕਾਪਰ ਇਨ ਗੋਲਡ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਜੋ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਪਰ ਇਨ ਸਲਫਰ ਐਂਡ ਇਨ ਸੋਇਲ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਸਲਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲੋਇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਲੋਇਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਸੋਲਿਡ, ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ ਲਿਕੁਇਡ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਇਨ ਵਾਟਰ। ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਸੋਲਿਡ, ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ ਗੈਸ, ਐਰੋਸੋਲਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਨ ਏਅਰ। ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਲਿਕੁਇਡ ਹੋਵੇ, ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ ਸੋਲਿਡ, ਜੈਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਬਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਟਰ ਇਨ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਲਿਕੁਇਡ ਹੋਵੇ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਤੇ ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ, ਇਹਨੂੰ ਇਮਲਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੋਲ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਥੇਨੋਲ ਵਾਈਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਈਨ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਕ ਇਨ ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਇਨ ਮਿਲਕ, ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਲਿਕੁਇਡ ਹੋਵੇ, ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ ਗੈਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਰੋਸੋਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਇਨ ਏਅਰ, ਜਾਂ ਫੋਗ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਲਾਊਡਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਗੈਸ ਹੋਵੇ, ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ ਸੋਲਿਡ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਸੋਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਇਨ ਸਪੰਜ, ਸਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਨ ਸੋਇਲ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਲੋਇਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਗੈਸ ਹੋਵੇ, ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ ਲਿਕੁਇਡ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੋਲੋਇਡ ਹੋ ਗਈ ਫੋਮ, ਝੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਨ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਨ ਸ਼ੈਂਪੇਨ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਨ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ, ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲੋਇਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ। 9ਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੈਸ ਔਰ ਗੈਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਮਿਕਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਸਹੀ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।